न्यूमेरिकल फिफ्थ चैप्टर वेव्स न्यूमेरिकल है तुहाडे कोल डिस्प्लेसमेंट वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय ठीक है y इक्वल टू 0.25 इंटू 10 रेज टू पावर -3 साइन ऑफ 500t minus 0.025x deduce the amplitude time period angular frequency wavelength amplitude of particle velocity mean maximum particle velocity amplitude ਦਾ ਮਤਲਬ maximum value and amplitude of particle acceleration ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ y ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ठीक है y दी इक्वेशन सीगी r sin 2 pi by lambda into vt minus x ठीक है ये च ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ vt plus minus x दोनों ही एप्लीकेबल है डिपेंडिंग जी अपने को इंसीडेंट वेव आ के अपनी रिफ्लेक्टेड वेव आ और इसे दी दूजी फॉर्मेशन आ सीगी r sin जे 2 पाई बाय लैम्डा नु अंदर ब्रैकेट दे मल्टीप्लाई कर दिए ते अपनी इक्वेशन सीगी ओमेगा t प्लस माइनस kx ओमेगा आपा डिफाइन कीता होया इहदे विच 2 पाई बाय t नु और k ਅਸੀਂ डिफाइन कीता होया सी इहदे विच 2 पाई बाय लैम्डा नु क्या इना क्लियर है यस सर उस तो बाद अपने कोल एसएच इहदे अंदर जे आ आपा टर्म अंदर ले जाइए ठीक है तो फिर अपनी एक इक्वेशन होर भी बन गई सीगी ठीक है वो लोड होएगी तो बना लांगा एक ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੋਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਯਾਨੀ v ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਰਲ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ ਸੀਗੀ r into 2 pi by lambda into v into cos of 2 pi by lambda into vt plus minus x आ कह रहे हैं पुत्र इस इक्वेशन दी डिफरेंशिएशन कर लिए फाइनल जो रिजल्ट आ वो आ इक्वेशन आ जाएगी क्या क्लियर इन्नी गल यस सर उन्हें मैनू क्वेश्चन च ए किया वा कि भी मेरे को ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਦਲ ਦਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ u ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ v ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ cos ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ r 2 pi by lambda v ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ यस सर एक अपने को फार्मूला एक्सेलरेशन ਦਾ ਸੀਗਾ एक्सेलरेशन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਸੀ -ω² y ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਮੁੜ ਕੇ y ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਦਈਏ ਇਹ एक्सेलरेशन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੇ ਜੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਯਾਨੀ एक्सेलरेशन ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ω² ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਜਾਊ अपना एम्पलीट्यूड आपा r ना लिखते पे यानी ओमेगा स्क्वायर r आ जाऊगा क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्लियर है यस सर ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਫਿਫਥ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਫਥ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय y ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ 0.25 into 10 raised to power -3 into sine of 500t minus 0.025x यानी जे अपनी इस इक्वेशन नु असी इना कंपेयर कर लिए इस इक्वेशन दे नाल ते अपनी इक्वेशन जेडी बन जांदी y equal to r sin ओमेगा टी माइनस kx ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਚੁੱਕੀ ਚਲੋ r ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ r ਯਾਨੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ 0.25
into 10 raised to power -3 मीटर आ जानी। ठीक है, ओमेगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ओमेगा ਸਾਡਾ 500 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ओमेगा ਦਾ यूनिट आ। ओमेगा ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ टी ਲਿਖ ਦਿਓ। 2 ਪਾਈ ਬਾਈ टी ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। 2 पाई बाय 500 सेकंड मेरा टाइम पीरियड आ जू। क्या वेरिएबल क्लियर है? तो इतना क्लियर है सारे नु? Yes, sir. Yes. रिस्पांस दा करया करो। अपने कोल पहला वेरिएबल एम्पलीट्यूड कढना सी, वो आ गया। दूजा वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कढनी सी, वो आ गई। तीजा वेरिएबल टाइम पीरियड कढना सी। ठीक है जी, टाइम पीरियड आ गया। चौथा वेरिएबल उन्हें अपने क्वेश्चन पूछा होया अपने कोल जेड़ा वेवलेंथ कढनी है ते आ के कढ लो इथों। ठीक है जी, के दी वैल्यू 0.025 है और के दा फार्मूला 2 पाई बाय लैम्डा वा, यानी इथों डिफाइन कर दो 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू 0.025। ठीक है, ते इथों लैम्डा दी वैल्यू आ जाएगी 0.025 बाय 2 पाई मीटर। ये अपने को वेवलेंथ दी वैल्यू आ जू। डी पार्ट आ जाना। उस तो बाद उन्हें फिफ्थ पार्ट पूछे एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, यानी पार्टिकल वेलोसिटी दी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ते पार्टिकल वेलोसिटी दी मैक्सिमम वैल्यू यानी यू मैक्स कढना वा। ते इथों जे आपां आ इक्वेशन लेनी होवे, इहदे अकॉर्डिंगली अपने वेरिएबल देखो बनदे r * 2 पाई बाय लैम्डा * v। हुण इथों दसो अपने कोल केड़ा वेरिएबल हैगा और केड़ा नहीं हैगा? सर v फाइंड करना होगा हमें। v फाइंड आउट करना पएगा। v ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ we know that velocity lambda by t ਆ, ਯਾਨੀ v by lambda ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ v by lambda ਮੇਰਾ 1 by t ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ 2 pi by t ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ u max ਦੀ ਵੈਲਿਊ r into 2 pi by t आ गई ਤੇ 2 pi by t ਮੇਰਾ ओमेगा बन जाना। यस सर। मनन की कह रहा बेटा? सर लैम्डा दी वैल्यू तुसी पुट्ठी नहीं लिखी? क्यों? की सर 2 pi by 0.025। ओके ओके ओके, इथे कह रहे हैं ना 2 pi by 0.02। बिल्कुल ठीक है बेटा, वो गलती ना रिवर्स लिखोगी। ठीक है, ते इथों चलिए ते अपने कोल फिर जेडी वेलोसिटी दी मैक्सिमम वैल्यू वो r into ओमेगा आ जू। r साडा पहले पार्ट च कैलकुलेटेड आ, ओमेगा भी साडे कोल कहंदा जी नोन आ, दोनों वैल्यू पुट अप कर लो ते मैक्सिमम अपने कोल वेलोसिटी दी वैल्यू आ जाएगी। क्या क्लियर इन्नी गल? यस सर। ते लास्ट पार्ट हैगा साडे कोल जेड़ा एक्सेलरेशन दी मैक्सिमम वैल्यू है ना, ते ओदा अपने कोल फार्मूला बनया पिया ओमेगा स्क्वायर r आ। ठीक है जी, ते ओमेगा अपना कैलकुलेटेड आ, r भी अपने को नोन आ, वो दोनों वेरिएबल पुट अप कर लो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जू। क्या इस न्यूमेरिकल दे सारे वेरिएबल क्लियर आ? यस। यस सर। Yes, sir. चल नेक्स्ट न्यूमेरिकल हैगा अपने को 6 जेड़ा a wave traveling along a string, wave traveling along a string is given by yxt equal to, और equation given a yxt equal to, equation given a सारे को 0.005 into sine of 80x minus 3t। ठीक है, और उन्हें कहा जी इन विच न्यूमेरिकल मतलब सारी वैल्यूज एसआई यूनिट च है, फिर वही आ एम्पलीट्यूड कड्डो, वेवलेंथ कड्डो, टाइम पीरियड कड्डो, फ्रीक्वेंसी कड्डो। उस तो बाद उन्हें कहा आल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर एंड टाइम 20 सेकंड। यानी पुत जे मैं एसएच सेकंड पार्ट नु पहलो कर लवां ते उन्हें y दी वैल्यू पूछी आ, y दी वैल्यू पूछी आ, और चुने दो अपन को कंडीशंस देतियां कि x दी वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ, ठीक है, और टाइम दी वैल्यू 20 सेकंड आ, यानी आ दो वेरिएबल मेरे देते हुए एक तरह इस कोऑर्डिनेट्स दी हेल्प ना वैल्यू कढनी, वो आ जाएगा 0.005 sin of 80 into 0.3
सेंटीमीटर ते मीटर जरूर करांगे, SI यूनिट है बाकी सारी टर्म दे। -3 × 20 आ सॉल्व करके जिन्ना एंगल आ गया sin थीटा दी उन्ने एंगल दी वैल्यू देख लो, ठीक है जी। तो वो तो आप y दी वैल्यू काट लांगे। क्या सेकंड पार्ट समझ लग रहा है पहलों? Yes, sir. yes ठीक है। ते फर्स्ट पार्ट दे अंदर उन्हें अपने को क्या कि भी इस इक्वेशन नु इहदी स्टैंडर्ड इक्वेशन नाल कंपेयर कर दो, r sin kx माइनस ओमेगा टी। हुण इस इक्वेशन नाल कंपेयर करके कला वेरिएबल चुकी चलो। r अपने को इस पार्ट दे अंदर 0.005 मीटर आ जाएगा, k साडे कोल 80, ठीक है जी। k दी वैल्यू 80 जिन्हों 2 पाई बाय लैम्डा ना इक्वेट कर लूंगे ते इतो सॉल्व करके लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। ते इधरों आ t नु आपा जेड़ा हैगा ओमेगा ना कंपेयर कर लो। ऑल्सो ओमेगा अपने को जेड़ा एसएच 3 आ जाएगा ते इतो 2 पाई बाय t दी वैल्यू 3 ते उतो टाइम पीरियड काट लो ते 2 पाई बाय 3 अपने को सेकंड आ जाएगा। क्या क्लियर है वेरिएबल सारे? yes इना क्लियर है सारे नु? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उस तो बाद हैगा Yes, sir. 7th न्यूमेरिकल। हुन ए तो जेडे न्यूमेरिकल हुन करन लगे आपां, जेड़ा आपां टॉपिक कीता सी स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग, ओदे पुੱਤ फार्मूला एक बारी दसदा पिया। स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग वाला केस जेड़ा सीगा ते स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप दा फार्मूला सेम स्ट्रिंग वाला ही रह जाना। ते आपां इहदे फार्मूले जेड़े कीते सीगे, ठीक है, ओदे च अपने कोल एसएच एक लैम्डा दा फार्मूला आया सीगा। याद है स्ट्रिंग वाला टॉपिक? किसी दी हामी नहीं भरी गई। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ 2l/n। l ਸੀਗੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ n ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ? ਫਰਸਟ ਮੋਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਡ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ? ਸੋ ਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਪਨ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਲਈ ਵੀ ਆ। ठीक है सुवेश जी, अपने मोबाइल ते नेट चला के कर लो काम, अदरवाइज मैं पापा ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਨੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। और जे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लईए ते ओदा फार्मूला साडे कोल सीगा लैम्डा इक्वल टू 4l/2n-1। ये दो लैम्डा दे फार्मूले सीगे। एक दो फार्मूले ਅਸੀਂ फ्रीक्वेंसी दे बनाए सीगे कि ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਗਿਵਨ ਆ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, v/λ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, v/λ1 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ v/2l। ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹੀਏ ਤੇ nu1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ v/2l ਸੀਗੀ, nu2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਟਾਈਮ nu1 ਸੀਗੀ और इसे तरह nu(n) ਦੀ ਵੈਲਿਊ n ਟਾਈਮ nu1 ਸੀਗੀ। यानी आ सारियां डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दियां मेरे को ਜਿਹੜੀ ਐ ਸੱਚ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਮੋਡ 'ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਫਰਸਟ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆ, ਇਹ nth ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? yes sir Yes, sir. ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ SH v/4l ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ √T/m ਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੀ ਆ यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव दी आनी है। क्या इन्नी गल क्लियर है? यस सर। yes sir Yes, sir. इस तो बाद ਇਹਦਾ nu2 ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ nu2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਟਾਈਮ nu1 ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ SH nu3 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਟਾਈਮ nu1 ਸੀਗੀ। ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ,
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਸਟ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆ, ਇਹ nth ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆ। ਓਪਨ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਫਸਟ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆ, ਇਹ ਥਰਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਫਥ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਵਰਡ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੋਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਫਸਟ ਓਵਰਟੋਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਸਟ ਓਵਰਟੋਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ n-1th ਓਵਰਟੋਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓਵਰਟੋਨ ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਚ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਵਰਟੋਨ ਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਥਰਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆ, ਥਰਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਓਵਰਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਓਵਰਟੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਆ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਬੋਲੀਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੋਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫਸਟ ਓਵਰਟੋਨ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਓਵਰਟੋਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ? Yes. सर ਹਾਂਜੀ, थर्ड हार्मोनिक होगा तो ओवरटोन सेकंड। ਓਵਰਟੋਨ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਓਵਰਟੋਨ। ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਓਵਰਟੋਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ 0 ਓਵਰਟੋਨ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਓਵਰਟੋਨ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਓਵਰਟੋਨ ਆ। ਓਵਰਟੋਨ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਅਸੀਂ ਆ ਨਿਊ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਚ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। 7th ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? find the frequency of a note emitted by a string of length 10√10 centimeter। ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਅਮਿਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 10, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ 10√10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਔਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 3.14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਆ। 3.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਬਣੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3.14 into 10 ਨਿਊਟਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes. Yes, sir. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ Yes, sir. ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿੰਗ 0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 0.5 into 10 raised to power -3 ਮੀਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰ ਗਿਵਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ 9.8 into 10 raised to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या वेरिएबल सारे क्लियर आ? Yes, sir. यस सर ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੱਢਣੀ ਆ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿ ਥਰਡ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ v/2l ਆ। v ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ √t/m ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। we know that ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1/2l into √t/m ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਿਆਣਿਓ? Yes, sir. Yes, sir. ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ? Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, m ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, m ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ m ਨੂੰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ।
ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਮਾਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਮਾਸ ਬਾਈ ਲੈਂਥ ਵਾ, ਇਹ ਮਾਸ ਬਾਈ ਲੈਂਥ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਖ ਦਵਾਂਗੇ। ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਇਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਇਰ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ 1/2L into root of T into L over ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ into L, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਆ ਜੂ ਇਨਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਜਾਓ। Yes, sir. Yes, sir. ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੂੰਗੇ। ਚਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ L ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, R ਮੇਰੇ ਕੋਲ रूट ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਥ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੋ ਜੋ 7th ਨੂਮੈਰੀਕਲ। हाँ जी sir. Yes, sir. ਚਲ 8th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵੀ ਲਈਓ। 8th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸੋਨੋਮੀਟਰ ਵਾਇਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੋਨੋਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵੁਡਨ ਬਾਕਸ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਐਸਐਚ ਹੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੋਨੋਮੀਟਰ ਆ। ਉਹ ਚੋਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ length of a sonometer wire between two fixed end is 110 centimeter। मतलब जे इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਆ A ਔਰ B ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 110 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਯਾਨੀ L ਗਿਵਨ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes sir. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਵਾਇਰ ਆ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਜਿਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਵੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ 2 bridges be placed so as to divide the wire into 3 segment। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ A ਐਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਵੁਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ A ਐਂਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੁਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰ ਮੇਰੀ ਦੇ 3 ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹੀ ਉਹਨੇ whose fundamental frequency are in the ratio 1:2:3। मतलब ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1:2:3 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦੇ 3 ਪਾਰਟ L1 L2 ਤੇ L3 ਬਣਾ ਲਏ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ L1 plus L2 plus L3 ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ 110 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਪਾਰਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1:2:3 ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਲੈਂਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਤੇ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ। Yes, sir. Yes sir। ਆ ਲਾਈਨ ਮੇਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਜੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖਣੀ ਆ
ਤੇ ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਦੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਟੂ 1/2 ਇਸ ਟੂ 1/3। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes. Yes. ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ 6:3:2 ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂ। 3 to the 6 ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਮੇਰੀ 6:3:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ L1 ਲੈਂਥ ਮੇਰੀ 6 ਪਾਰਟ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, L2 ਮੇਰੀ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੋਊਗੇ ਤੇ L3 ਮੇਰੀ 2 ਪਾਰਟਸ ਹੋਊ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਾ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਤੇ 11 ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਣ। 6 + 3 + 2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 11 ਪਾਰਟ। 11 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ L1 ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 3 ਪਾਰਟ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ L2 ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ 2 ਪਾਰਟ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ Yes. ਜੀ। Yes, sir. Therefore ਇਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ L1 ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਤੇ L1 ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 6/11 ਟਾਈਮ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆ ਜੂ, Yes, sir. Yes, sir. ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਜੇ L2 ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ L2 ਮੇਰਾ 3 ਪਾਰਟ ਆਊਟ ਆਫ 11 ਆਫ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆ ਜੂ। ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ L3 ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 2/11 ਆਫ L ਆ ਜੂ। Yes. ਸੋ ਇਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ L1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ therefore L1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 6/11 ਆਫ 110 ਤੇ 110 ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾ ਤੇ 11 10 ਦਾ ਆ ਗਿਆ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋੜਦਾ। L2 ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 3/11 ਆਫ 110 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਵੈਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੋਂ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੋਰਟ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. ਦੂਜੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਐਸਐਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਣਾ ਤੇ 90 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਦੂਜੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ 90 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ Yes, sir. ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? Yes. Yes, sir. Yes. ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। 9th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ the fundamental frequency of a closed organ pipe statement ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੇਪਰ ਚ ਆਣੇ ਆ। the fundamental frequency of a closed organ pipe, ਜਿਹੜੀ closed organ pipe ਦੀ fundamental frequency ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, is equal to first overtone frequency of an open organ pipe। ਦੋ organ pipe ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਇੱਕ closed organ pipe ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ closed organ pipe ਦੀ fundamental frequency, closed organ pipe ਦੀ fundamental frequency ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ fundamental frequency ਨੂੰ μ1 ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ closed organ pipe ਆ ਇਹਦੀ fundamental frequency equal ਆ, ਕਿਹਦੇ equal ਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਆ first overtone frequency, first overtone frequency of an open organ pipe। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਓਪਨ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚ μ2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 μ1 ਆਉਂਦੀ ਆ, μ3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 μ1 ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ μ2 ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ μ2 ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਚ ਫਸਟ ਓਵਰਟੋਨ ਪੜਾਂਗੇ। Yes, sir. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਓਵਰਟੋਨ ਕਵਾਂਗੇ।
ਓਏ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਗੱਲ ਦੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਨਿਊ2 ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ2 ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਓਪਨ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਇਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਊ1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਨਿਊ1 ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਨਿਊ1 ਫॉर ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਈਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ v/4l। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ v/4l ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਨਿਊ2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਓਪਨ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਨਿਊ1 ਆ, ਤੇ ਨਿਊ1 ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ v/2l ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਟਾਈਮ v/2l ਵਾ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਕ ਦੀ ਲੈਂਥ L1 ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੀ ਲੈਂਥ L2 ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? Yes, sir. ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes. Yes, sir. ਚਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v/4l1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ v/l2 ਆ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂ। ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਚ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ ਚ ਸੇਮ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਂ ਓਪਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ v ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਚ v1 v2 ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ 4l1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ l2, ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਲੈਂਥ ਆ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲੋਂ 4 ਟਾਈਮ ਜੇ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਓਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਓਵਰਟੋਨ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ Yes, sir. ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਓਪਨ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ L2 ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ L2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਤੇ देयरफॉर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਥੋਂ L1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60/4 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਜੂਗੀ। ਕੀ ਆ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੋ ਜੂ? Yes, sir. ਚਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ 9th ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10th ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। 10th ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚੋਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਈਪ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 3-4 ਕਰਦੇ ਪਏ। 10th ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅ ਪਾਈਪ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਐਟ ਬੋਥ ਐਂਡ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਪਨ ਐਂਡ ਪਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਓਪਨ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਵਿਚ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਪਾਈਪ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਵਿਦ ਅ 1.1 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਸੋਰਸ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਪਨ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਓਪਨ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਓਪਨ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਡ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਮੋਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਥਰਡ ਮੋਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ 1.1 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਉਹ ਗਿਵਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.1 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਆ, ਯਾਨੀ 1100 ਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ nth ਮੋਡ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ n ਮੋਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਫਰਸਟ ਮੋਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਡ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir.
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਚ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ frequency is given by nu1 equal to v by 2l ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚ 에ਅਰ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੇ ਐਸ ਸੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬੇਸਿਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ v ਤੇ l ਚਾਹੀਦਾ l ਮੈਨੂੰ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 330 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗਿਵਨ ਆ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ 330 ਗਿਵਨ ਆ ਓਵਰ 2 ਇਨਟੂ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 30 ਇਨ ਓਵਰ 100 ਆਜੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਬਣਦਾ ਤੇ 311 ਦਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ ਉਹ 110 ਇਨਟੂ 0/2 ठीक है जी यानी 2 5 ਦਾ 10 ठीक है ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 5 ਦਾ 10 550 ਆਈ ਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਬੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 550 ਹਰਟਜ਼ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 550 ਹਰਟਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਦੱਸਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡ ਚ ਆਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ nu2 ਕੱਢਣਾ nu3 ਕੱਢਣਾ nu4 ਕੱਢਣਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਤਾ nth ਮੋਡ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਫॉर nth ਮੋਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਮੋਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ nth ਮੋਡ ਲਿਖੀਏ ਤੇ nth ਮੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ n ਟਾਈਮ nu1 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊ n ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਐਚ 1100 ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਨਿਊ n ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਨਨੋਨ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 1100 ਆ ਨਿਊ 1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ n ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਇਥੋਂ n ਕੱਢਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1100 by 550 equal to n ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆਜੂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਬੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 1100 ਹਰਟਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ with the same source be observed यानी आही 1100 हर्ट्ज वाले सोर्स ना की रेजोनेंस आएगी कदों जे मेरे कोल पाइप जड़ी आ वो कहना जी if one end of the pipe is closed मतलब जे पाइप मेरी ओपन पाइप ना होके एक क्लोज पाइप होगी क्या उच भी रेजोनेंस होएगी इस फ्रीक्वेंसी ना ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢ ਲਓ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ v/2l ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ v/4l ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ v/4l ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਉਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 330 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4 ਓਵਰ 4 into l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹੀ ਲੈ ਕੇ 30 into 100 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਬਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਆ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਐਸਐਚ ਹਾਫ ਕਰ ਲਓ ठीक है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਥੋਂ nu1 ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਚ nu1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 275 ਹਰਟਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 500 ਦਾ ਹਾਫ ਕਰਕੇ 250 ਆਇਆ 50 ਦਾ ਹਾਫ 25 ਯਾਨੀ 275 ਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes. Yes, sir.
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 550 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ 275 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ 1100 ਆਂਦਾ? ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 275 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਜੇ ਤਾਂ 1100 ਆਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ n ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ 275 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚ 1100 ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਯਾਨੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2.1 5.2 7.9 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੋਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੋਡ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਸਟ ਮੋਡ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਡ ਆ, ਥਰਡ ਮੋਡ ਆ। ਆਂਦਾ ਜੀ? नो सर। ਹੈ सर 4 पे नहीं आंदा सर। ਆਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਲਾਈਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦਾ, ਨੋ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਂਦਾ ਵਾ। 275 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ 1100 ਬਣਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ 4 ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ Yes, ਗੱਲ sir. ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ n ਆ ਉਹ 4 ਟਾਈਮ ਨਿਊ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਊ 2 ਆਂਦਾ ਉਹ 3 ਨਿਊ 1 ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਊ 3 ਆਂਦਾ ਉਹ 5 ਨਿਊ 1 ਆਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੇਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? Yes, sir. ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਓਪਨ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਆ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ Yes, sir. ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਆ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ 2 ਆ 2 ਨਿਊ 1 ਆ, ਨਿਊ 3 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਨਿਊ 1 ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਚ n ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, 1 2 3 4 5 6 7 ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਔਡ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਐਸ ਸੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 4 ਆਂਦਾ, ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਰਗਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਜ਼ this frequency is not available in closed organ pipe, therefore no resonance will occur. Therefore no resonance will occur with 1.1 kilohertz source. क्या इतनी गल समझ लगी? कोई इतना क्लियर आ? यस Yes, सर। sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes.